ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी आप जी का इस गुरमत क्लास विच। आप सब भैणां और वीरां नूं जी आया आख्या जाता है। जिवें कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, असीं सब माई भाई गुरमत क्लास के अंदर जपजी साहिब जी की विचार साझी कर रहे हैं। कल तक असीं 2 पौड़ियां की विचार साझी कर चुके हैं। कल असीं विचारिया सी कि सब कुछ रब्बी हुक्म दे अंदर, यानी जो लॉ ऑफ नेचर है, जिस नूं गुरबाणी विच हुक्म, रजा, भाणा जां लेख आख्या गया है, उस प्रभु की रजा, भाणे, हुक्म दे अंदर सारा कुछ चल रहा है। हुक्म तो बाहर, रजा भाणे तो बाहर, लॉ ऑफ नेचर तो बाहर कोई भी कुछ कर नहीं सकता। सानू लॉ ऑफ नेचर दे विच ही, यानी रब्बी रजा भाणे दे विच वडियाइयां मिलदियां ने, मान सत्कार आदर मिलता है। पर जो इन्हां नेमां नूं तोड़दा है, आप खुदरापन वरतदा है, वो मनुख निरादर दा भागी बन जांदा है। इसे तरह सुख दुख, जन्म मरण, चिंता, खुशियां, जित हार, ये सब कुछ रब्बी रजा दे अंदर, भाणे दे अंदर, हुक्म दे अंदर, नियमावली दे अंदर है। अज असीं तीजी पौड़ी की विचार साझी करते हाँ। जिवें कि हर मनुख नूं सचियार होना चाहिए। सचियार होने करके ही साडियां सारियां समस्यावां दा हल हो सकता है। सचियारता दे विचों ही सुख, आनंद, खेड़ा, प्रसन्नता उपजेगी। सचियार होने दे नाल ही असीं इस संसार नूं बेगमपुरा जां हरी दा सोहना बाग बना सकांगे। चंगे एक समाज की सिरजना होएगी, भाईचारक समाज पैदा होएगा, विश्व शांति स्थापित होएगी और इत्थे कोई वैरी ते बेगाना नहीं रहेगा जे असीं सचियार हो जाए। हुण इस संसार के अंदर प्रभु नूं, रब नूं वेखण दे कई सारे नज़रिए ने। उस मालिक दे गुण, उहदियां दातां, कुदरत, सब कुछ अनंत है। इत्थे किसी भी शय की कोई अंत नहीं है। हर शय अनंत है, किसी भी चीज़ का अंत नहीं पाया जाता। लेकिन दुनिया के अंदर हर इंसान, हर स्त्री पुरुष अपने अपने तरीके दे नाल रब बारे, कुदरत बारे सोचता है, अपने एंगल तो वेखदा है और सचियार होने का यतन करता है। हुण गुरुदेव पातशाह इस पावन पौड़ी विच पहला बचन कर रहे हैं, गावे को ताण, होवे किसे ताण। ताण का मतलब है बल, ताकत, ते को का मतलब है कोई। इत्थे को दा अर्थ कईयां ने नूं कीता है, पर वो ठीक नहीं है। को का मतलब है कोई। गावे को, कोई गाउंदा है, बयान करता है। ताण का मतलब ताकत, बल। रब्बी ताकत नूं वो वेखदा है और उसनूं गाउण दा, जानन दा यतन करता है। लेकिन किन्ना कु जान सकता है? होवे किसे ताण, जिन्ना को किसी दे पास बल हुंदा है, ताकत हुंदी है, सोच हुंदी है, दिमाग हुंदा है, जिन्नी किसी दी कल्पना है, सिर्फ ओना उन्होंने मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। हुण थोड़ा जिहा इस पासे झात मारीए कि इस कायनात के अंदर किन्नी ताकत है, उन्होंने नापना इंपॉसिबल है। मनुख ने ऐसे मीटर जरूर बना लए हैं जिन्हां राही किसी बंदे की ताकत नापी जाती है, किसी जानवर की ताकत नापी जाती है। अपनियां बनाईयां हुई मशीनां की ये ताकत नापदा है कि इस ट्रैक्टर विच, कार विच इन्ने हॉर्स पावर है, ताकत नूं नापदा है। लेकिन समग्र कुदरत के अंदर किन्नी ताकत है, इस ताकत नूं नापण वास्ते ना कोई मीटर बनया है और ना ही कोई मीटर बन पाएगा। देखो हवा के अंदर किन्नी ताकत है। जदों हवा तूफानी रूप अख्तियार करती है, किवें वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं, वड्डे वड्डे दरख्तां नूं धराशाई कर दिंदी है। हवा विच किन्नी ताकत है, कौन नापेगा?
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਪਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾਪੇ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਾ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਨੰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਗਾਵੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਣਾ, ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਖਣਜੀਏ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਲਵਣੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਛਾਰੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਤੈਲੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 5-7 ਮਣ, 10 ਮਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਖੋਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 15-20 ਮਣ ਤੱਕ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਬੀਜ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 40-50 ਮਣ, 60 ਮਣ, 70 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲਓਗੇ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਨਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਨ ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਦਮ ਔਰ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4, 3, 4 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲਟੀ ਲਿਜਾਏ, ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਡਰਮ ਭਰ ਲਿਆਵੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਪਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਗਣਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੈਸਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ। ਕਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਟੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਕਰਾਓ ਥੋੜਾ, ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੀਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਖਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਥ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੀ ਦੇ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਆ ਆਦਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਰੈਟੀਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਡੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਨ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜ ਕੇ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।